जय जगन्नाथ वेलकम टू मेट्स ओडिया पिलामाने गत क्लास रे आमे डिस्कस करथिले गत दुईटा क्लास ऑलरेडी हे सारिछि गोटे लाइव क्लास गोटे रेकॉर्डिंग क्लास फर्स्ट लाइव क्लास रे आमे डिस्कस ऑलरेडी करि सारिछे जे बेसिक कांसेप्ट रो किछि कांसेप्ट सेथिरे आमे पढिथिले जे कोन रहिछि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कोन रहिछि तापर मेथड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन तापर पूरा विशद रूपे डिटेल्स रे पढिथिले এবং লেকচর 2 রে আমি দেখিଥିଲୁ ଯେ ଆଟମିକ ମାସ ଆଉ ମଲିକୁଲାର ମାସ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ର ବାହାର କରିବା। ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ପଢିବା ଇକ୍ୟୁଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ। ଇକ୍ୟୁଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ କହିଲେ ଆମକୁ କଣ ବୁଝୁଛେ ବା କଣ ଲାଗୁଛି। ତ ଡେରି ନ କରିକି ଆଜିର କନସେପ୍ଟ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୟାର ହେଇଯାଅ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ ନିଜକୁ, କାରଣ ଆମେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢିବା ଇକ୍ୟୁଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ। ଇକ୍ୟୁଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ କନସେପ୍ଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗେ କିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ, କାରଣ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଟା ଯଦି ନ ବୁଝି ପାରିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ସମସ୍ୟା ହବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ हायर क्लास रे पाठ पढ़िबो क्लास 12 को जाओ किंबा तुम्हें ग्रेजुएशन करो किंबा तुम्हें एमबीबीएस बा बीटेक कौन सी ग्रेजुएट लेवल रो कोर्स करो तुमको बहुत डिफिकल्ट हबो जे तुम्हें इक्विवेलेंट मास कांसेप्ट न जानिछो। तेनु देरी न करिकि इक्विवेलेंट मास कोन आगो देखिबा। अच्छा पिला माने इक्विवेलेंट कहले कोन बुझो इक्विवेलेंट जेमिति कि मो मानकर कहबी गोटे हाथी 100टा लोकंक सहित इक्विवेलेंट अर्थात गोटे हाथी रो बळ 100 जन लोकंकर बल सहित समान। ठीक अच्छी सेटा को हमें इक्विवेलेंट कहले। सिमिलरली मो जदी कहिबी जे गोटे छोट पिला छोट पिला र बुद्धि काହାର बुद्धि सहित समान हुए गोटे छोट पिलार बुद्धि ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ସମାନ ହେଲା। ବା ଏମିତି ବି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ଠେକୁଆର ବୁଦ୍ଧି 40-30 ଟି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ସମାନ ହେଲା। ତ ଆମେ ଜଣକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇକ୍ୟୁଭାଲେନ୍ସି କଥା କହୁଛେ। ତ ଏଇଟା ତା ସହିତ କେତେବେଳେ ସମାନ ହବ ଇକ୍ୟୁଭାଲେନ୍ସି, ବୁଦ୍ଧିରେ ହଉ ଜ୍ଞାନରେ ହଉ। ସେମିତି କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ରେ ବି ଜଣଙ୍କର କେମିକାଲ ରିଆକ୍ଟିଭିଟି କୁ ସମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ର କେତେ ରହିଛି, କେତେ ମାସ ନେଲେ ସେଇ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ର କେତେ ମାସ ବା କେତେଟା ଆଟମ ନେଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ସମାନ ହେବେ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ଇକ୍ୟୁଭାଲେନ୍ସି। ବୁଝା ପଡିଲା ଇକ୍ୟୁଭାଲେନ୍ସ। ତ ଇକ୍ୟୁଭାଲେନ୍ସ ମାସ କଣ? ଇକ୍ୟୁଭାଲେନ୍ଟ ମାସ କୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଡିନୋଟ କରୁ କେମିତି? ଇକ୍ୟୁଭାଲେନ୍ଟ ମାସ କୁ ଡିନୋଟ କରାଯାଏ ତୁମର ଏଇ ଭଳିଆ ଲେଟର ଦ୍ୱାରା। ओके, equivalent mass is denoted by this letter. So E, equivalent mass को E, small e द्वारा, जेमती molecular mass को हमें capital M द्वारा डिनोट करथिले, atomic mass को capital A द्वारा डिनोट करथिले, equivalent mass को capital E द्वारा डिनोट करूचे। एबे देखिबा equivalent mass कोन? Equivalent mass of an element, गोटे मौलिकर equivalent mass कोन ना ये होची गोटे नंबर। अच्छा नंबर कौन से नंबर? which expresses, जोठु हमें जानी परिबा how many parts by mass of the element combines with or displaces from a compound 1.008 parts by mass of hydrogen or 8 parts by mass of oxygen or 35.5 parts by mass of chlorine। तीनटा एलिमेंट कथा कहगला। तो तीनटा एलिमेंट भितरु जेकोनसी गोटे एलिमेंट सहित तमे कंपेयर करिकी तुमे तुमरा इक्विवेलेंट मास कथा कहउछ। तो एठी कोन कहगला ना ये होची सेही नंबर जो नंबर रो हमें जानि परिबा जे सेही एलिमेंट रो केते पार्ट्स, सेही एलिमेंट रो केते पार्ट्स कंबाइन करिवो बा डिस्प्लेस करिवो। कंबाइन करिवो माने मिसिबो बा डिस्प्लेस करिवो माने बाहर कर दबो। गोटे रिएक्शन भितरे गोटे रिएक्शन जेतेबेले हुए, केमिकल रिएक्शन जेतेबेले हुए, रासायनिक प्रतिक्रिया सेतेबेले सेही एलिमेंट रो केते पार्ट्स कोन करिवो कंबाइन करिवो बा ताकू डिस्प्लेस कर दबो। कोन कहा सहित ना इधर से 1.008 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रो 1.008 पार्ट्स बा हाइड्रोजन रो 1.008 ग्राम, हाइड्रोजन रो 1.008 ग्राम सहित कोन हबो ना से कंबाइन करिवो बा डिस्प्लेस करिवो। सिमिलरली आउ कोन कहैछि 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, माने ऑक्सीजन रो 8 ग्राम सहित
either combine କରିବ ବା displace କରିବ ଏ concept ଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ details ରେ ବୁଝିବା ଆଉ କଣ ରହିଛି ବା 35.5 parts by mass of chlorine ମାନେ କ୍ଲୋରିନ ର 35.5 ଗ୍ରାମ କୁ displace କରିବ ବା କାହା ସହିତ combine କରିବ ପିଲାମାନେ atomic mass concept ପଢିଲା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଟମ କୁ ରେଫରେନ୍ସ ଭାବରେ ନେଇଥିଲେ କୋଉଟା ସେ ଆଟମ ତମକୁ ଏବେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବାକୁ ପଡିବ କମେଣ୍ଟ ରେ ମତେ ସମସ୍ତେ ଜଣାଅ ଯେମିତି ଏଇଠି ତିନିଟା ଆଟମ କୁ ଆମେ ରେଫରେନ୍ସ ଭାବରେ ନେଲେ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ମାସ ରେ କଣ କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ଲୋରିନ HOCl ତିନିଟା ଆଟମ କୁ ଆମେ କଣ ନେଇଛେ ଏଇଠି ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ମାସ ରେ ତୁମର ରେଫରେନ୍ସ ଆଟମ ହିସାବରେ ନେଇଛେ ସିମିଲାରଲି ଆମେ ଆଟମିକ ମାସ ମେଜର କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଆଟମ କୁ ରେଫରେନ୍ସ ଭାବରେ ନଉଥିଲେ ସେଇ ଆଟମ କୁ ରେଫରେନ୍ସ ଭାବରେ ଆମେ କାହିଁକି ନଉ ଆଉ କୋଉଟା ସେଇ ଆଟମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଟମିକ ମାସ କଥା କାଲକୁଲେଟ କରୁ ତ ତୁମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଟାସ୍କ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବ ଯେ କୋଉ ଆଟମ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛ ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା କୋଉ ଆଟମ କୁ ଆମେ ରେଫରେନ୍ସ ଭାବରେ ନଉଛୁ ଇନ calculation of atomic mass during calculation of atomic mass which atom is taken as the reference atom and why ରିଜନ ବି ତମେ କହିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ ପିଲା ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ ଦେଖେ ଗତ ଥରର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ବହୁତ ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଭାବରେ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖିବା ଆର ଅର୍ଥ କଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ କଥା କହିବା HOCl ଅଛି HOCl କୁ ବାଦ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଟମ କଥା ନିଅ ସପୋଜ ମୁଁ ମନରେ କହିବି NO3 ଆମୋନିଆ ଆମୋନିଆ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମୋନିଆ ଫର୍ମ କେମିତି ହେଲା ନା ଆମୋନିଆ ଫର୍ମ ହବ ଠିକ ଅଛି ଆମୋନିଆ ତିଆରି କରିବା ଆମୋନିଆ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଦରକାର ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦରକାର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଦରକାର ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସିଙ୍ଗଲ ଆଟମିକ ସ୍ଟେଟ ରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେ କି ନା ଇଟ ଇଜ ଏ ଡାଇ ଆଟମିକ ମଲିକ୍ୟୁଲ ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସବୁବେଳେ H2 ଆକାରରେ ରହିବ କେବେ ବି H ଆକାରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବନି ସିମିଲାରଲି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କେବେ ଡାଇ ସିଙ୍ଗଲ ଆଟମିକ କି ନା ଇଟ ଇଜ ଅଲସୋ ଡାଇ ଆଟମିକ କିନ୍ତୁ ammonia NH3 ଭଳିଆ ତ N2 plus H2 gives rise to NH3 ବୁଝିହେଲା N2 plus H2 gives rise to NH3 ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ଏଇ ରିଆକ୍ସନ ର ନାଁ ହଉଛି ହାବର୍ସ ପ୍ରୋସେସ ଆମକୁ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାର ନାହିଁ କେବଳ ଏଇଟା ରିଆକ୍ସନ ତମେ କହିବେ ସାର୍ ଆପଣ ବେଲେନ୍ସ କରନି ଆଉ ଏତେ ସବୁ କଲେ କଣ ହବ ବେଲେନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦେଖ ବେଲେନ୍ସ କରିବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଦିଟା ଏପଟେ ଗୋଟେ ତେଣୁ ଏଥିରେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି ଏପଟେ ମୁଁ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି ଠିକ ଅଛି 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲା ପରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମୋର କେତେଟା ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି ତିନିଟା ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି 3 ରୁ 6ଟା ଏଟା 3 ରୁ 2ଟା ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି ସିମ୍ପଲ ହିଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ ମେଥଡ ଆଗୁ ଆଗୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ରିଆକ୍ସନ ଦେଖିବା କେମିତି ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ବହୁତ ଗୋଟେ ମେଥଡ ବି ରହିଛି ଆଉ ସେଗୁଡାକୁ ଦେବାଶରଣ ସାର୍ ଏବେ କ୍ଲାସ ରେ ପଢେଇ ସାରିଲେଣି ତ ଆମେ ଆଗୁ ଆଗୁ ସେଗୁଡା ଦେଖିବା ଠିକ ଅଛି N2 plus 3s2 gives rise to 2NH3 ତ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କେତେ ଗ୍ରାମ ନିଆହେଇଛି କାରଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ର ଆଟମିକ ମାସ ହଉଛି ତୁମେ ଦେଖ ଆମର ଆଟମିକ ମାସ ଟେବୁଲ ସେଠି ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଡ ସିଷ୍ଟମ ତଥାପି ସେଠି 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହବ କାରଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଏକ୍ସେସନ ବିହେଭିୟର ଦେଖାଏ ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ର ଆଟମିକ ମାସ ହଉଛି 14 ଦୁଇଟା ଆଟମ ଥିବାରୁ 14 ଦୁଗୁଣେ 28 ଗ୍ରାମ ସୋ 14 ଦୁଗୁଣେ 28 ଗ୍ରାମ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତେ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ର 2 ଗ୍ରାମ ଆମେ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ର 1 ବୋଲିକି ଧରି ନଉଛେ 1.008 ବଦଳରେ ଆମେ ତାକୁ 0.008 କୁ କାଉଣ୍ଟ କରୁନେ 1 ହିଁ ନଉଛେ ତାହେଲେ ଏଟା 6 ଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଟା 6 ଗ୍ରାମ ହେଲା କେମିତି ନା 3 ଦୁଗୁଣେ 6 into 1 so it is 6 ଗ୍ରାମ ମୁଁ 0.008 ପାର୍ଟ କୁ ମୁଁ ନଉନି ଠିକ ଅଛି 0.008 ପାର୍ଟ କୁ ନଉନି କିନ୍ତୁ କାଲକୁଲେସନ କଲା ବେଳେ 0.008 ପାର୍ଟ କୁ ଯୋଉମାନେ ଆକୁରେଟ କାଲକୁଲେଟ କରନ୍ତି 0.008 ପାର୍ଟ କୁ ନିଅନ୍ତି ବଟ ଆମେ ଇନ ଜେନରାଲ 6 ଗ୍ରାମ ନେଇଲେ ବା ଏଠି 1 ଗ୍ରାମ ବୋଲିକି ଧରିନେଲେ ହେଲା ତ ଏଇଠି ଆମର କେତେ ହେଲା ଏଇଟା ଆମର କେତେ ହେଲା ଏଇଟା ପରେ ଦେଖିବା ଆମୋନିଆ କଥା ଠିକ ଅଛି ତ ଆମୋନିଆ ବି ଦେଖିଦେବା ଆମୋନିଆ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମୋନିଆର କେତେ ହଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ର 14 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 3 ହେଲା ଦୁଇଟା ଅଛି ତ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲେ 34 17 ଦୁଗୁଣେ 34 ଗ୍ରାମ ତାହେଲେ କଣ ବୁଝିଲ ଏଠି ନା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖ ଯେ 28 ଗ୍ରାମ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କମ୍ବାଇନ କଲା 6 ଗ୍ରାମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ କରିକି 34 ଗ୍ରାମ ଆମୋନିଆ ଦେଲା ହେଲା 28 6 34 ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ବୁଝିଯିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ
কিন্তু এইଠି ରହିଛି twist ଦେଖ କଣ ରହିଛି ଯେ how many parts by mass of the element combines with 1.008 parts by mass of hydrogen বা 1 parts by mass of hydrogen বা 1 gram of hydrogen 1 parts by mass of hydrogen ମାନେ 1 gram of hydrogen ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରାମ ଆଟମିକ ମାସ ଫର୍ମାଟ ରେ ଲେଖିବା ଏମୟୁ ଲେଖିଲେ 1 ଏମୟୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ନେବା ହେଲା 1 ଗ୍ରାମ ଅଫ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 1 ଗ୍ରାମ ଅଫ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ତ ଏଠି ମୁଁ କଣ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 1 ଗ୍ରାମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 1 ଗ୍ରାମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କେତେ ଗ୍ରାମ କମ୍ବାଇନ କରିଲା ଏଠି ତ 6 ଗ୍ରାମ ସହିତ 28 ଗ୍ରାମ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କମ୍ବାଇନ କଲା କିନ୍ତୁ 1 ଗ୍ରାମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କେତେ କମ୍ବାଇନ କଲା ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ତାର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସି ବୁଝିହଉଛି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଏଠି 6 ଗ୍ରାମ ସହିତ 28 ଗ୍ରାମ କମ୍ବାଇନ କଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି 1 ଗ୍ରାମ ସହିତ କେତେ ଗ୍ରାମ କମ୍ବାଇନ କଲା ତ ଏଠି 6 ଗ୍ରାମ ସହିତ କେତେ ଗ୍ରାମ କମ୍ବାଇନ କଲା ନା 6 ଗ୍ରାମ ସହିତ କମ୍ବାଇନ କରିଛି 28 ଗ୍ରାମ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଆଚ୍ଛା 1 ଗ୍ରାମ ସହିତ କେତେ ଗ୍ରାମ କମ୍ବାଇନ କରିବ ନା 28/6 ବୁଝା ପଡିଲା ନା 6 ଗ୍ରାମ କୁ 28 ଗ୍ରାମ ଥିଲା 1 ଗ୍ରାମ କୁ 28/6 କେତେ ହେଇଯାଉଛି 28/6 ହଉଛି ତୁମର କାଟିଲେ 2 ରେ କାଟିଲେ 14/3 ଗ୍ରାମ 14/3 ମାନେ 3 ଚଉକୁ 12 4.33 ଗ୍ରାମ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ ହଉଛି 4.33 ଗ୍ରାମ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ କେତେ ନା ଦିସ୍ ଇଜ ୟୋର 4.33 ଗ୍ରାମ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ ହଉଛି 4.33 ଗ୍ରାମ ତା ମାନେ 4.33 ଗ୍ରାମ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ର reactivity will be equal to 1 gram hydrogen ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ବୁଝ ଆଉ ଥରେ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନ ବୁଝି ପାରୁଛ ବାରମ୍ବାର ଦେଖ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଯିବ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିଲେ ସବୁ ବୁଝିଯିବ ତେଣୁ ଏଠି 6 ଗ୍ରାମ ସହିତ କମ୍ବାଇନ କଲା 28 ଗ୍ରାମ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ତାହେଲେ 1 ଗ୍ରାମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ କମ୍ବାଇନ କରିବ କେତେ ଗ୍ରାମ ନା 28/6 ମାନେ 14/3 ମାନେ 4.33 ଗ୍ରାମ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କମ୍ବାଇନ କରିବ ତେଣୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ର ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ମାସ ହଉଛି 4.33 ଗ୍ରାମ ତ ଏଠି ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ ଏଠି କମ୍ବାଇନ କଲା ସିମିଲାରଲି କିଛି କିଛି ରିଆକ୍ସନ ରେ କଣ ହୁଏ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବାହାରି ଯିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ଆଉ କିଛି ବାହାରି ଯିବ ମାନେ ଆର ରିଭର୍ସ ପାର୍ଟ ଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆର ରିଭର୍ସ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆମୋନିଆରୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବାହାରିଯିବ ସେଇଠି ବି କଣ ହବ ନା ସେଇଠି ବି ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ସେମ ରିଆକ୍ସନ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି ରିଆକ୍ସନ ଟା ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଇଠି କଣ ହେଇଛି ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଡିସପ୍ଲେସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଏଠି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କମ୍ବାଇନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ୟାର ରିଭର୍ସ ଟା ଦେଖିବା यार रिभर्स रिएक्शन टा जब देखिबा ए भलिया रिएक्शन रिभर्स रिएक्शन रे तुम देखिबो जे अमोनिया जो रहिछि अमोनिया रो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बाहर जाइछि सो एठी कोन कहि परिबा जे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देला के नाइट्रोजन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देला नाइट्रोजन तो केते ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कला नाइट्रोजन ये होछि तार इक्विवेलेंट मास आई थिंक समस्त को इक्विवेलेंट मास कांसेप्ट बुझा पड़ला ताले सर हमें इक्विवेलेंट मास केमिति बाहर करिवो हमें कोन सब बळे रिएक्शन नबु ताकू पुनी बैलेंस करिवो तापर जहा आसीबो ताकू पुनी कैलकुलेशन ये सब कला बेलू तो सर दिन पाई जीवो हम इक्विवेलेंट मास केमती बाहर करिवो ता पे सुंदर ट्रिक अछि सुंदर सेक्शन रहिछि जोठी हम डिटेल्स रे पढिबा हला अच्छा देखो प्रथमे देखिबा इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट गोटे मौलिक जदि थिबो केवल गोटे मौलिक कंपाउंड नथिबो ठीक अछि यौगिक नथिबो गोटे मौलिक बा एलिमेंट रो जदि हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करबा तार फार्मूला होछि कोन ना एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी वैलेंसी माने होछि योज्यता योज्यता माने बाह्यतम कक्ष रे केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिछि ताहाको तमे कहि परिबो or the number of electrons which participate in the chemical reaction भी कहि परिबा valency or you can also say the number of electrons which can be removed or can be added to make an atom stable गोटे atom को stable करिया पई केतरा इलेक्ट्रॉन ऐड हला बा केतरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया गला सेटा को वैलेंसी कह जिवो तो वैलेंसी माने ओडिया रे योज्यता ठीक अछि योज्यता अब एटॉमिक मास कहले हमें कोन बुझछे एटॉमिक मास माने हमें परमाणविक वस्तुत्व पारमाणविक वस्तुत्व एटा समस्त जानिथिबो मु गत क्लास रे पढिछि तो पारमाणविक वस्तुत्व हरण एहार योज्यता बा एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी
ଏଇଟା ଏଇଟା ତାର ଜେନେରାଲ ଫର୍ମୁଲା। ଏଇ ଫର୍ମୁଲା କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କାମରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ୍ ଅଫ ଅକ୍ସିଜେନ କେତେ ହବ ନା 16 ହଉଛି ତାର ଆଟମିକ ମାସ, କାରଣ ଅକ୍ସିଜେନ ର ଆଟମିକ ମାସ ହଉଛି 16। ୟାର ଯୋଜ୍ୟତା ହଉଛି 2। ତମକୁ କହିବ ସାର୍ ଆମକୁ ଯୋଜ୍ୟତା ଟେବୁଲ ଦରକାର। ଦେଖ ଯୋଜ୍ୟତା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଲିମେଣ୍ଟ କାଲକୁଲେଟ କଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାର ଯୋଜ୍ୟତା ଗୁଡା କହି କହି ଯିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମକୁ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ୟାର 16/2 ଯୋଉଟା କି ହେଲା 8 ଗ୍ରାମ। ଏଟା ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ 12th ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ସଲ୍ୟୁସନ ରେ କାମରେ ଆସିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ବି କାମରେ ଆସିବ, ପ୍ଲସ 11th ରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ଯେମିତି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ରେ ତ ଅଛି ଗଲା। ସିମିଲାରଲି ତୁମେ ଯଦି 11th ର ଅନ୍ୟ ଚାପ୍ଟର କଥା ଦେଖିବ, ଫୋର୍ଥ ଚାପ୍ଟର ରେ ଏବଂ ତୁମର 11th ର ଥାର୍ଡ ଚାପ୍ଟର ରେ ଆସେନି, ଫୋର୍ଥ ଚାପ୍ଟର ରେ ଆସିବ କାମରେ। ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ କନସେପ୍ଟ କିଛି ଆସିବ, ପ୍ଲସ ଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି କନସେପ୍ଟ ରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିବ। ବୁଝା ପଡିଲା ଏଇଟା? ତ ଅକ୍ସିଜେନ ର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ ହେଲା 16/2। 16 ହଉଛି ଆଟମିକ ମାସ ବାଇ 2 ହଉଛି 8 ଗ୍ରାମ ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିଦଉଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ। ନା, ହଉନି। ତ ଏଇଠି ଏଟା କରିଦିଆ ହେଇଛି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦେଖା ଯାଉଛି, ହଉ ତଥାପି ମୁଁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଯାଉଛି। ଏଟା କରିଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, ତୁମେ ମାନେ ଟିକେ ପଜ ନେଇଯାଅ, ପଜ ନେଇକି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଗୁଡାକୁ ସବୁ ଦେଖିଦିଅ। ଏଗୁଡାକୁ ଦେଖିଦିଅ, ତୁମେ ପଜ ନେଇଯାଅ, ଏଇ ଆଟମ ର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ କଣ ହବ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ତାପରେ ଏପଟେ ଆଟମ ବି ରହିଛି, ଏଇ ଏଲିମେଣ୍ଟ ର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ କଣ ହବ। ପଜ ନେଇଯାଅ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖ, ଦେଖିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଗ ଲେଖ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ତୁମେ ତାକୁ କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଅକ୍ସିଜେନ। ଅକ୍ସିଜେନ ର କେତେ ରହିଛି ନା, ଅକ୍ସିଜେନ ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଟମିକ ମାସ ହଉଛି 16, ୟାର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ହଉଛି 2, ତେଣୁ 8 ଗ୍ରାମ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ର 14/3 4.67 ଗ୍ରାମ। ବେରିଲିୟମ ର 9/2, ବେରିଲିୟମ ର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ହଉଛି 2 4.5 ଗ୍ରାମ। ତ ଇନ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଫ୍ଲୋରିନ ର 1, ସୋଡିୟମ ର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି 1, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ର 2, ଆଲୁମିନିୟମ ର 3, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ର 1, ମାଙ୍ଗାନିଜ ର 2। ହଁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଯେ ଆମେ ଜେନେରାଲି କଣ ନଉଛେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 21 ରୁ 30 ଏଲିମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛେ ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଏଲିମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛେ, ଯୋଉଗୁଡା କି ଟ୍ରାନଜିସନ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବା ଡି ବ୍ଲକ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଯୋଜ୍ୟତା 2 ବୋଲିକି ନଉଛେ। ଟ୍ରାନ୍ସନ ଏଲିମେଣ୍ଟ କଣ ଆଗକୁ ପଢିବା, ଏବେ ଟିକେ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ମନେ ରଖ କେବଳ। ମାଙ୍ଗାନିଜ ର 2, ଫସଫରସ ର 3, ଠିକ ଅଛି, ସଲଫର ର 2, କ୍ଲୋରିନ ର 1, ପୋଟାସିୟମ ର 1, କ୍ୟାଲସିୟମ ର 2, ଆଇରନ ର 2, ନିକେଲ ର 2, କପର ର 2, ଜିଙ୍କ ର 2, ଆୟୋଡିନ ର 1, ସିଲଭର ର 1। ତମର ଯଦି ଡାଉଟ ରହୁଛି ଯେ ସାର୍ ଆମକୁ ଭେଲେନ୍ସି କନସେପ୍ଟ ବୁଝା ପଡୁନି, ଆମକୁ ଭେଲେନ୍ସି କନସେପ୍ଟ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଭେଲେନ୍ସି କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଭେଲେନ୍ସି କନସେପ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି। ବଟ ତମର ଡାଉଟ ରହିବା ଦରକାର, ତମର ଏଇ କନସେପ୍ଟ ବୁଝୁନି ବୋଲି ପଚାରିବା ଦରକାର। ତ ଏଠି ମନେ ରଖ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଭେଲେନ୍ସି ବା ଯୋଜ୍ୟତା। ଏଗୁଡାକୁ ଏଇ ନମ୍ବର ଗୁଡାକୁ ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡେ, କୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ର କେତେ ରହିଛି ଭେଲେନ୍ସି। ତମେ କହିବ ସାର୍ ଏତେ ଜିନିଷ କିଏ ମନେ ରଖୁଛି? ତା ପାଇଁ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ଯେ ପିରିୟଡିକ ଟେବଲ ମନେ ରହିଗଲା ପରେ ଭେଲେନ୍ସି ସେକ୍ସନ ମନେ ରହିଯାଏ ଜଲ୍ଦିରେ। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି କିଛି ଚାପ୍ଟର ଲିଙ୍କ ରହିଛି, ତ 1 ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର ବି ଏଇଠି ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଭେଲେନ୍ସି। ଭେଲେନ୍ସି କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପିରିୟଡିକ ଟେବଲ ମନେ ରହିଲେ ଭେଲେନ୍ସି ମନେ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ବି କରୁଛ, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ତମେ କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଆଟମ ର ଭେଲେନ୍ସି ଚେକ୍ କରିପାର, ଗୁଗଲ କରିପାର ତାକୁ, ବା ବୁକ୍ ରେ ଦେଖିପାର ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ୍ ଅଫ ଏନ୍ ଏସିଡ। ଗୋଟେ ଏସିଡ ର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ୍ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ୍ ଅଫ ଏନ୍ ଏସିଡ, ଏସିଡ ମାନେ ଅମ୍ଳ, ଠିକ ଅଛି। ଇଏ ଗଲା ଆଟମ କଥା ଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଏସିଡ କଥା ଦେଖିବା। ଏସିଡ ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ନା, ଇଟ ହାଜ ଦ ଫର୍ମୁଲା that is your molecular mass of acid। କଣ ରହିଛି, molecular mass of acid divided by its basicity। basicity ଦ୍ୱାରା divide କରିଦିଆଯିବ, molecular mass of acid divided by its basicity। ଆଚ୍ଛା basicity କଣ ନା, number of replaceable hydrogen atoms in an acid। କେତେଟା replaceable hydrogen ରହିଛି, ବା ଆମେ କହିପାରିବା କେତେଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଟମ ରହିଛି। ସିମ୍ପଲ ସିମ୍ପଲ କହିପାରିବା କେତେଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଟମ ରହିଛି। କିଛି କିଛି କେସ ରେ ରିପ୍ଲେସେବଲ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ, ବଟ ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଜେନେରାଲି ଦେଖିବା ଯେ କେତେଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଟମ ରହିଛି।
तो एठी जदि हम देखिबा एठी एग्जांपल निया अछि हमर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड रे तुम जदि देखिबा दुईटा हाइड्रोजन रहिछि H2। ठीक अछि तो H2 दुईटा रहिछि बा तुम जदि ताको आयनाइज करिवो केम जेबो ना 2H प्लस SO4 2 माइनस वन कहबा सर एटा केमिति करदेले जे हमु किछि बुझा पड़लानी। तो याकू बुझिबाकू मो आगु आउ गोटे मेथड आउ गोटे डिस्कस करिवि जेडा कहबा क्रिस क्रॉस। तो एबे पई बुझ जे H2SO4 को आयनाइज कले हमें कोन पाइबा दुईटा H प्लस आउ गोटे SO4 2 माइनस। क्रिस क्रॉस भी बहुत इंपोर्टेंट कारण ये भी तुम्हारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12 रे भी बहुत इंपोर्टेंट रहिछि प्लस तुम्हारा होल केमिस्ट्री लाइफ रे भी एगुडा को बहुत इंपोर्टेंट तेनो एगुडा बहुत बेसिक बेसिक पर से भाई एको तो वाला बेसिक कांसेप्ट। सो एठी हम जे देखिबा हाइड्रोजन दीटा 2 ग्राम ओके सल्फर गोटे 32 ग्राम ऑक्सीजन चारिटा 16 चौकु 64 कारण गोटे गोटे ऑक्सीजन रो 16 ग्राम। तो ए सब मिसिले आसीगला 98 ग्राम यार जेहेतु आम दुईटा हाइड्रोजन रही तेणु यार बेसिसिटी होची 2 बेसिसिटी होची 2 तेणु 98 हरण 2 केते आसिला 49 ग्राम। So equivalent mass of sulfuric acid is calculated as 49 ग्राम केते आसिला 49 ग्राम आसीगला सल्फ्यूरिक एसिड रो हला बुझा पड़ला। तापरे आमे जिबा किछि क्वेश्चन एटा ऑलरेडी करि दिए जाइछि। ठीक अछि तो तम मानको पई मु हाइड कर दोछि पार्ट टाको এই পার্ট को हाइड कर दोछि ओके लेट मी हाइड दिस पार्ट। सो एटी 10 टा क्वेश्चन रहिछि हमको एटी कैलकुलेट करियो पड़ियो इक्विवेलेंट मास गोटे गोटे हमें करि करि जिबा स्पीड रे कर देबा हला। तो तुमे माने मध्य करि पारो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रे जदि हम देखिबा फर्स्ट रे कोन रहिछि ना हाइड्रोजन रो 1 क्लोरीन रो 35.5 तेणु 36.5 बाई 1 1 काहे कारण गोटे हाइड्रोजन रहिछि तेणु एटा होछि 36.5 ओके। देखिबा नेक्स्ट HNO3 नाइट्रिक एसिड देख पिला माने नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड नाइट्रिक रो HNO3 नाइट्रस रो HNO2 तमे मन रखियो कि ता पे भी ट्रिक अछि क्रिस क्रॉस रे पढिबी क्रिस क्रॉस रे पढिबी इक आ ऑस पैटर्न भी पढा जिवो क्रिस क्रॉस रे। ठीक अछि तो सब गुडा वीडियो डिटेल्स रे देखु था सब जिंस धीरे धीरे जानि परिबो। आ प्रत्येक दिन मंगलवार दिन तुमरो सकाळ 7टा बेले बस पडियो लाइव हमर रेकॉर्डिंग क्लास आस जाउची तो तुमरो टाइम को दे कि तुमे ताकू रेकॉर्डिंग ता देखि नबो हला। HNO3 हाइड्रोजन रहउची 1 नाइट्रोजन रहउची 14 ऑक्सीजन 3 टा 64 16 3 की 48 सॉरी 16 3 की 48 हला 16 3 की 48 ताले ये केते होची डिवाइडेड बाय ये भी 1 ही हबो कारण गोटी हाइड्रोजन रहिची ताले ये होची 5 8 5 8 13 3 रखि देखना 2 4 6 सो 63 ग्राम HNO3 तापर तमे अन्य गुडा भी कैलकुलेट करो आउ तम पाई गोटे टास्क रहिची 11 नंबर हला लास्ट होची तुमरो एटा हाई सॉरी फॉस्फोरस एसिड सॉरी फॉस्फोरस एसिड फॉस्फोरस एसिड फॉस्फोरस एसिड रो कौन रहिची फार्मूला प्लस इक्विवेलेंट मास तमे निजे करिवो करिकी तमे हमर चैट बॉक्स रे कमेंट करिवो जे फॉस्फोरस एसिड रो इक्विवेलेंट मास कोन देखि नबा अन्य सब गुडार आंसर फटाक से कारण हम समय बेसी नबानी अन्य सब गुडा तम देखिबो जदी नाइट्रस एसिड रो 47 ग्राम फॉस्फोरिक रो 32.6 ग्राम ऑक्सैलिक रो 45 ग्राम कारण दुईटा ऑक्सीजन दुईटा हाइड्रोजन रछि एटी तीनटा हाइड्रोजन रछि H2SO पर दुईटा हाइड्रोजन रछि तेनु 49 सल्फरस रे दुईटा अछि तेनु बाय 2 हला HBr हाइड्रोब्रोमिक रे गोटी हाइड्रोजन बाय 1 हला फॉस्फोरस एसिड ओ कर जायछि फॉस्फोरस एसिड रे तुमरो तीनटा हाइड्रोजन रहिछि बास हे गेला हाइड्रो आयोडिक एसिड रे गोटे हाइड्रोजन रहिछि बाय 1 ताले एइटा को मु इरेज कर देछि कारण एटा ऑलरेडी हेइ साछि फॉस्फोरस एसिड आउ कोन रहिछि ना आउ ताहाले तुमे करो ना पर क्लोरिक एसिड एटा देखिताओ पर क्लोरिक एसिड एटा तुमको मु पढेबी किंतु क्रिस क्रॉस मेथड रे पर क्लोरिक एसिड माने कोन हाइपोक्लोरिक एसिड माने कोन ठीक अछि सॉरी हाइपोक्लोरस एसिड माने कोन पर क्लोरिक एसिड माने कोन आगु को मु पढेबी वर्तमान तुमे किंतु एटा चेक करथिबो।
ଗୁଗଲ ମାରିବ, ଗୁଗଲ ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ପାଇଯିବ ପରକ୍ଲୋରି କିଛି ତାର ଇକ୍विवेलेंट ମାସ ନିଜେ କିନ୍ତୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଇକ୍विवेलेंट ମାସ ଅଫ ଏ ବେସ୍। ଗୋଟେ ବେସ୍ ର ଇକ୍विवेलेंट ମାସ କେତେ? ବେସ୍ ର ଇକ୍विवेलेंट ମାସ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ କରିବ ନା ଇକ୍विवेलेंट ମାସ ଅଫ ଏ ବେସ୍ କ୍ୟାନ୍ be calculated by using the formula molecular mass of of the base divided by its acidity। ଦେଖ acidity ହଉଛି ତାର ଅମ୍ଳତ୍ୱ, କାହାର ବେସ୍ ର ବା କ୍ଷାରର ଅମ୍ଳତ୍ୱ। ଆଉ ସିମିଲାରଲି ଏସିଡ ର ବେସିସିଟି ବାହାର କରୁଥିଲେ, ମାନେ ତାର କ୍ଷାରତ୍ୱ। ତ ଏସିଡିଟି ହଉଛି କଣ ନା କେତେଟା ତୁମର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ଆୟନ ଅଛି ଗୋଟେ ବେସ୍ ରେ, କେତେଟା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ଆୟନ ମାନେ OH ମାଇନସ ଆୟନ ଅଛି। ଯେମିତି ସେଠି H ପ୍ଲସ ଆୟନ ଥିଲା, ସେମିତି ଏଠି OH ମାଇନସ ଆୟନ କେତେଟା ଅଛି। ତ ତମେ ଯଦି ଆଲୁମିନିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ କଥା ଦେଖିବ, ଏଠି ତିନିଟା ରହିଛି, ଏଠି ତିନିଟା ରହିଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା କେମିତି ହଉଛି ନା କାଲକୁଲେଟ କଲେ ଆଲୁମିନିୟମ ର ରହିଛି 27 ଗ୍ରାମ। ତମେ ଦେଖ ଆଟମିକ ମାସ ଟେବୁଲ ଦେଖ, ଏଗୁଡାକୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ତମେ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରଖିଥିବ। 1 ରୁ 20 ଟେବୁଲ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରଖିଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମନେ ରହୁନି ତାହେଲେ ପାଖରେ ରଖିବ, ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଥିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନେ ରହିଯିବ। କାରଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନେ ରୁହେ। ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ଏବେ ଯଦି ତମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବନି ଆଗକୁ ଆଉ ଜମା ମନେ ହିଁ ରହିବନି। ଏ ବୟସରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଲେ ସବୁ ମନେ ରହିଯିବ ଆଟମିକ ମାସ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତ ଅକ୍ସିଜେନ ରେ ଯଦି ଦେଖିବା 16, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ରେ ଦେଖିବା 1 ଗୁଣନ 3 ହେଲା। ତାହେଲେ ୟାକୁ ମିଶେଇଲେ 17 ତିରିକି 51 ପ୍ଲସ 27 କେତେ ହେଲା? 27 ପ୍ଲସ 51, 27 ପ୍ଲସ 51 କେତେ ହଉଛି? 27 ପ୍ଲସ 51 78 ବାଇ 3 26 ଗ୍ରାମ ଆସୁଛି ଆନ୍ସର ତାର ଆଲୁମିନିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ର ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଯିବା ଏବେ ନେକ୍ସଟ। ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଟାସ୍କ ରହିଛି, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ପୁଣି ହାଇଡ୍ କରିଦଉଛି, ମୁଁ ଦିଟା କରେଇବି, ଆଉ ବାକି ସବୁ ତମ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ ଛାଡିଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ଉତ୍ତର ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଦେବି, ଏମିତି ନୁହଁ ଉତ୍ତର କହିବିନି, ଉତ୍ତର କହିବି ଦେଖେଇବି, ଯାହା ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି ଥରେ ଏଗୁଡାକୁ କରିଦିଅ, ତାପରେ ତୁମେ ଦେଖିନିଅ ଯେ ଆନ୍ସର ତମର ଠିକ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି। କାରଣ ଯେବେ ବି କ୍ଲାସ କରାହଉଛି, ତୁମେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କର, ପଜ କରିକି ସେଗୁଡାକ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ନିଜେ କର, ତାପରେ ଦେଖ ଯେ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି। ଯଦି ଆନ୍ସର ତମର ଆନ୍ସର ମୋର ଆନ୍ସର ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି, ତାହେଲେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କର ଯେ ସାର୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋର ଡାଉଟ ଅଛି ବା ବୁଝିପାରୁନି। ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଭିଡିଓରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ତେଣୁ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ, ଚାଟ ବକ୍ସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମେ କହିବା ଦରକାର ଯେ ସାର୍ ଏଇଠି ଡାଉଟ, ସେଇଠି ଡାଉଟ। ଡାଉଟ ନ ପଚାରିଲେ କିଏ ତମକୁ କହିବ? କେବେ ହେଲେ ଶୁଣିଛ ନା ଯେ ଯଦି ପିଲା ନ କାନ୍ଦିଲେ ମା କ୍ଷୀର ଦିଏନି? କାହିଁକି? ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା କାନ୍ଦିବନି, ମା କହିବ ମୋ ପିଲା ଖେଳୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲା କାନ୍ଦିଲା, ମା କଣ କରେ? ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଥିବ, ଦୌଡି ଆସିକି ନିଜ ପିଲା ପାଖରେ ବସେ, ଆଉ ତାକୁ କଣ କରେ? ତାକୁ ଖାଇବା ଦିଏ। ତାର ଅର୍ଥ ମା ବୁଝିଯାଏ ଯେ ପିଲାକୁ ଭୋକ ହେଲା। ସେମିତି ଯଦି ଭୋକିଲା ନ ହେଲା ନା, ମା କେବେ କ୍ଷୀର ଦିଏନି, ମା କେବେ ଖାଇବା ଦିଏନି। ସିମିଲାରଲି ତମକୁ ଭୋକ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ, ତମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏଠି ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଯେ ହଁ ଏଇ ପିଲାଙ୍କର ଏଇଠି ଡାଉଟ ଅଛି, ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେନି। ତ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ହେଲା। ତ ସୋडियମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ଦେଖିବା, ସୋडिୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ, ସୋडियम ର ଯଦି ଦେଖିବା, ସୋडियମ ର ଆଟମିକ ମାସ 23, ଅକ୍ସିଜେନ ର 16, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ର 1 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ OH ମାଇନସ କେତେଟା ଅଛି? OH ଗୋଟେ ଅଛି ବାଇ 1, ତାହେଲେ ଏ କେତେ ହେଲା? 40 ଗ୍ରାମ। ବଢିଆ, ଇଜି। ତାପରେ KOH କେତେ ଅଛି? ପୋଟାସିୟମ ର ଯଦି ଦେଖିବା, ପୋଟାସିୟମ ର ହଉଛି 39, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ର 1, ଅକ୍ସିଜେନ ର 16 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 1, ଇଏ କେତେ? 56 ଗ୍ରାମ। ये 56 ग्राम है। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केते? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखिबा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम रहउची 40, OH दीटा अछि, OH दीटा अछि, तो 2 इनटू OH गोटे गोटे OH 16 प्लस 1 तो 17 दुगुणे 34 डिवाइडेड बाय एठी 2 पड़िबो, कारण दुईटा अछि OH माइनस, तेणु बाय 2 हबो हला। तो ये केता हबो? 40 प्लस 34, 40 प्लस 34 होची 74 बाय 2 माने 37 ग्राम। 37 ग्राम होची आंसर। तो आमे देखि नबा, चेक कर नबा मोर आंसर आ यार आंसर ठीक अछि कि ना नहीं। यस, 37 ग्राम। तापर पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 37 आसीगला, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड 26, बेरियम हाइड्रोक्साइड रे दुईटा अछि, तेनु बाय 2। बेरियम रो एटॉमिक मास 137, बेरियम रो एटॉमिक मास 137 तुमको एठे जानि नथिले, एटा तमे लिखिबो कोठु हेले देखि बेरियम रो। स्ट्रोंशियम रो एटॉमिक मास 90, एटॉमिक मास 90, यार भी 2 हबो डिवाइडेड बाय तो 62, आ एठी तुमरो बाय 1 हबो 35,
ଏଇଠି ସିଲଭର ର 108 ଗ୍ରାମ, ସିଲଭର ର 108 ଗ୍ରାମ। ତମେ କହିବ ସାର୍ ଏତେ ମନେ ରହୁନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତମେ ଏଗୁଡାକ, ତମେ କିଛି ନାହିଁ ସେଗୁଡାର ଆଟମିକ ମାସ ଦେଖିଦବ, ଦେଖିକି ପକେଇବ। ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ସବୁ ଆଟମିକ ମାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରୁହେନି। ତେଣୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ଷ୍ଟ୍ରୋନସିୟମ ର, ବେରିୟମ ର, ସିଲଭର ର, କପର ର, ଏଗୁଡାକ ଆଟମ ରେ ସବୁବେଳେ ଦେଇଥାଏ ଏକ୍ସାମ ରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତମେ ଡାଟା ଦିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବି ଗୁଗୁଲ ରୁ ଦେଖିକି ଏଗୁଡାକୁ ପକେଇ ଦେଇ ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ସିଲଭର ର 108, ଏଇଟା 125 ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ବାଇ 1। କପର ହଉଛି 63.5 ଗ୍ରାମ, କପର କେତେ ନା 63.5 ଗ୍ରାମ, ଏଠି କରିଦିଆ ହେଇନି ତଥାପି ଲେଖି ଦଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ। କପର ହଉଛି 63.5 ପ୍ଲସ ଅକ୍ସିଜେନ 16 ପ୍ଲସ 1 ହେଲା, ତ ମିଶିକି ଇଏ ହବ 80.5 ବାଇ 1, ତ 80.5 ଏଠି ବାଇ 2 ହବ କାରଣ ଦୁଇଟା ରହିଛି OH ହେଲା, ବାଇ 2 ହବ, ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ, ଇଏ ଗଲା ଏସିଡ ବେସ୍, ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ସଲ୍ଟ। ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ର ବା ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ର, ଖାସ କରି ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ହେଇପାରେ, ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବି ହେଇପାରେ, କେବଳ ସଲ୍ଟ ବୋଲି ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବି ହେଇପାରେ। କଣ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବା ସଲ୍ଟ? କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମନେ ରଖିଥାଅ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରେ ଯଦି ତମର କଣ ରହିଛି ଯେ ସେଠି ତୁମର ଆୟନାଇଜ ହଉନି, ତାହେଲେ ତାର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ ବାହାର କରିବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମର ତାକୁ ଆୟନାଇଜ କରି ହଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିଆ ହେଇଛି ସୋଡିୟମ କାର୍ବୋନେଟ Na2CO3, Na2CO3 କୁ ତମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବ କଣ ପାଇବ ନା Na ପ୍ଲସ ଦୁଇଟା, CO3 2 ମାଇନସ ଗୋଟିଏ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ତମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଶିଖିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ମଲିକୁଲ ଆୟନାଇଜ ହେଲେ କେମିତି ହୁଏ, ତ ଦୁଇଟା Na ପ୍ଲସ, କାରଣ ଗୋଟେ Na ପ୍ଲସ କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଦିଟା ଥିବାରୁ ଦୁଇଟା Na ପ୍ଲସ। CO3 ର ଚାର୍ଜ ହଉଛି କାର୍ବୋନେଟ ର 2 ମାଇନସ, ତେଣୁ CO3 2 ମାଇନସ। ଏଗୁଡାକ ତୁମକୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ତମର ଆଗ କ୍ଲିୟର କରିବି। କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ୍ ମେଥଡ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବା, ୟାର ଫର୍ମୁଲା କଣ, ମଲିକୁଲାର ମାସ ଅଫ ଦ ସଲ୍ଟ, ସେ ସଲ୍ଟ ର ମଲିକୁଲାର ମାସ କେତେ divided by total valency of the cation। ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖ, total valency of the cation, cation ର ବା anion ବି କିଛି କିଛି ବୁକ୍ ରେ ଦେଇଛି total valency of anion, ସେଇଟା ବି ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି total valency କେତେ, ଗୋଟେ ସୋଡିୟମ ର valency ହଉଛି 1, ଦିଟା ସୋଡିୟମ ର valency କେତେ ପଡିବ 2, 2 1 2, କାରଣ ମନ 2 ନା, ତେଣୁ 2 ହବ, ଠିକ ଅଛି ଉତ୍ତର। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଠି କଣ ହବ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ ନା 106 ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାର ମଲିକୁଲାର ମାସ, 106 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 2 କେତେ ଆସିଲା 53 ଗ୍ରାମ, 53 ଗ୍ରାମ ଆସିଗଲା ଆନ୍ସର। ବୁଝା ପଡିଲା? 106 କେମିତି ହେଲା ମୁଁ କରିଦିଏ, ଦୁଇଟା ସୋଡିୟମ ମାନେ ହଉଛି 23 ଦୁଗୁଣେ 46, 23 ଦୁଗୁଣେ 46 ପ୍ଲସ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ହଉଛି 12, ତିନିଟା ଅକ୍ସିଜେନ ହଉଛି 16 3 48। ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ହଉଛି ନା 46 ପ୍ଲସ 12 ପ୍ଲସ 48 ମିଶିଲେ ଆସିଛି 106 ହେଲା, ମିଶିଲେ ଆସିବ 106 ଗ୍ରାମ, 106 ବାଇ 2, 53 ଗ୍ରାମ ଆସିଗଲା ସୋଡିୟମ କାର୍ବୋନେଟ ର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ କଣ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ଏଠି ରହିଛି, ତମେ ନିଜେ ଆଗ କଣ କରିବ ଚେକ୍ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ତମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଟାସ୍କ ରହିଲା, ତମେ ଆଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ନ ଦେଖିକି ଏଗୁଡାକୁ ଥରେ ପଜ କର ଭିଡିଓକୁ, ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିନିଅ କୋଡେ କୋଡେ, ତାପରେ ତମେ ଇଏ କରିପାରିବ। ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ, ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ହଉଛି ସୋଡିୟମ ର ହଉଛି 23, କ୍ଲୋରିନ ର ହଉଛି 35.5। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ ସୋଡିୟମ ଅଛି, ଆଉ ସୋଡିୟମ ର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି କେତେ 1, ସୋ ବାଇ 1 ପଡିବ, ବାଇ 1 ପଡିବ, ସୋ ଏଟା ଆସିକି ଯିବ 58.5 ବାଇ 1, ସୋ 58.5, 58.5 ଗ୍ରାମ ଆସିଯିବ। ବୁଝା ପଡିଲା? ଆଚ୍ଛା, ସୋଡିୟମ କାର୍ବୋନେଟ ଅଲରେଡି କହିଦିଆଯାଇଛି। କ୍ୟାଲସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଯଦି ଦେଖିବା, କ୍ୟାଲସିୟମ ର କେତେ ନା 40, କ୍ଲୋରିନ ଦିଟା, ତେଣୁ 35.5 into 2। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କ୍ୟାଲସିୟମ ର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି କେତେ? କ୍ୟାଲସିୟମ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ କ୍ୟାଲସିୟମ ର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି କେତେ? ଗୋଟେ କ୍ୟାଲସିୟମ ର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ହଉଛି ପିଲାମାନେ 2, କ୍ୟାଲସିୟମ ର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି କେତେ 2, ତେଣୁ ଏଠି 2 ପଡିବ, ପଡିଲେ ଇଏ ସେ ଅନୁସାରେ କାଲକୁଲେଟ କଲେ 40 ପ୍ଲସ 71 ବାଇ 2 ମାନେ 111 ବାଇ 2 କେତେ ଆସିବ, 2 ପଞ୍ଚା 10, 2 ପଞ୍ଚା 10, 55.5 ଗ୍ରାମ, 55.5 ଗ୍ରାମ ଆସିବ କ୍ୟାଲସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ। ତ ଅନ୍ୟ ଏମିତି ଭଳିଆ ଆମେ ସବୁ ଗୁଡାକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଦେଖିଦବା, ସବୁଗୁଡା ସଲ୍ଟ ର କେମିତି ଆସୁଛି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ। ସୋ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କଣ ରହିଛି ନା, ଏଠି ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ କ୍ୟାଲସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିସାରିଛି। କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ ରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ରହିଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ ର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ହଉଛି 2, କ୍ୟାଲସିୟମ ର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି 2 ପଡିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଫେରସ କ୍ଲୋରାଇଡ, ଫେରସ ଆଉ ଫେରିକ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି
फेरस ଯେତେବେଳେ ଥିବ ଅସ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ୟାର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି 2 ପଡିବ, ୟାର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି 2 ପଡିବ। ଫେରିକ ଥିଲେ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି 3 ପଡିବ। ୟାର କିଛି ଫର୍ମାଟ ରହିଛି ଯୋଉଟା ତମକୁ କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ ରେ ବତେଇବି। ଏବେ ପାଇଁ ତୁମେ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ମୁଁ ଏଇଟା ଏମିତି କହିଦେଲି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦିଅ। ଫେରସ ର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି 2 ପଡିଲା, ଫେରିକ ର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି 3 ପଡିଲା। ଇକ୍ ଥିଲେ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି 3 ପଡିବ, ଅସ୍ ଥିଲେ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି 2 ପଡିବ। ତମକୁ କହିବି ସାର୍ ଅସ୍ ଇକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆମକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ତମକୁ କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା କି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଲୁମିନିୟମ ସଲଫେଟ ରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଦୁଇଟା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦିଟା ଆଲୁମିନିୟମ, ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିୟମ ର ଯଦି ଆମେ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ଦେଖିବା 3, ଦୁଇଟା ଆଲୁମିନିୟମ ର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ହବ 3 ଦୁଗୁଣେ 6, ତେଣୁ ଟୋଟାଲ 6 ପଡିବ। ବୁଝିପାରିଲ? 6 ପଡିବ। ଆମୋନିୟମ, ଆମୋନିୟମ ର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ହଉଛି 1, ଦୁଇଟା ଆମୋନିୟମ ଥିବାରୁ 2 ହେଲା, 2 into 1। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ହଉଛି 2, ତେଣୁ ବାଇ 2 ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି। ଏଠି କପର ଅକ୍ସାଇଡ ର, କ୍ୟୁପ୍ରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ର, ଏଠି କପର ର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ହଉଛି 2, ତେଣୁ ଏଟା ବାଇ 2 ପଡିଲା। କପର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି 2 ଥିବାରୁ 2 ପଡିଲା, ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ, ଏଇଟା ରହିଛି ତୁମର ଇଏ। ତ ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ଏଟା କ୍ୟୁପ୍ରସ ଅକ୍ସାଇଡ ନ ହେଇକି କ୍ୟୁପ୍ରିକ କାହିଁକି, ତାକୁ ବି ଆମେ କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ ରେ ପଢିବା, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ଏଇଠି ଗଲା ଆମର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ ଅଫ, ବହୁତ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ଦେଖିଲେ। ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ ଅଫ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ କଣ, ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ କଣ? ଆଗ ଅକ୍ସିଡେସନ ରିଡ୍ୟୁସନ କଣ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ତମେ ଟିକେ ଏଇଠି ଅଲଗାରେ ଜାଗା ବନେଇ ଦିଅ, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। କଣ ଲେଖିବ ନା, ଲେଖ ଏଇଠି ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ, ସରି ଅକ୍ସିଡେସନ, ସରି ସରି ଅକ୍ସିଡେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରିଡକ୍ସନ। ଆଗ ଏଇ ଦିଟା କଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ମାନେ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଆଡ ହୁଏ, ଯଦି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଆଡ ହୁଏ, ସୋ ଆଡିସନ ଅଫ ଅକ୍ସିଜେନ ଇଜ ନୋନ ଏଜ ଅକ୍ସିଡେସନ। ଅକ୍ସିଜେନ ଆଡ ହବାକୁ ଆମେ କହିବା ଅକ୍ସିଡେସନ, ଠିକ ଅଛି। ସିମିଲାରଲି ଏଟା ମୁଁ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ଆସେ। Similarly, এটা addition of, this is addition of, sorry, this is removal of oxygen. Reduction মানে removal of oxygen, ହେଲା। ଅକ୍ସିଜେନ ଏଠି ରିମୁଭ ହେଇଯିବ, ସେଟାକୁ ଆମେ ରିଡକ୍ସନ କହିବା, ହେଲା। ଆଉ କଣ ନା ଆଡିସନ ଅଫ, ସରି ଆଡିସନ ନୁହଁ, ରିମୁଭାଲ। ଏଇଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମାନେ ଆଡିସନ ଅଫ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯଦି ତୁମର ଆଡ ହବ, ଜାରଣ ବିଜାରଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ତାହେଲେ ରିଡକ୍ସନ। ଏଠି ରିମୁଭାଲ ଅଫ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ରିମୁଭାଲ ଅଫ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଯଦି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ରିମୁଭ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅକ୍ସିଡେସନ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯଦି ଲସ୍ ହୁଏ, ଲସ୍ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହଉଛି ତୁମର ଅକ୍ସିଡେସନ। ଲସ୍ ମିନ୍ସ ଓ, ଲସ୍ ମିନ୍ସ ଓ, ଓ stands for oxidation, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଓ stands for oxidation, ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟ ଟା ହଉଛି ଗେଇନ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ। ଗେଇନ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହଉଛି, ଗେଇନ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହଉଛି ରିଡକ୍ସନ, ହେଲା। ଏଇ ତିନିଟା କନସେପ୍ଟ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର, ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗଲା ତୁମର ଅକ୍ସିଡେସନ ରିଡକ୍ସନ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ କଣ, ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ କଣ। ଯୋଉ କେମିକାଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନିଜେ ଅକ୍ସିଡେସନ ହୁଏ, ସେଲ୍ଫ ଅକ୍ସିଡେସନ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ତ ଯୋଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଅକ୍ସିଡେସନ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ତ ଇଏ କଣ କରେ ନା ଅକ୍ସିଡେସନ ରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ବେଟର ହବ ସେଲ୍ଫ ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ନୁହଁ, ସରି, ଯୋଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଟା ଅକ୍ସିଡେସନ ରେ ହେଲ୍ପ କରେ, ସो ଇଟ ହେଲ୍ପସ ଇନ ଅକ୍ସିଡେସନ। ଇଏ କଣ କରେ ନା ଅକ୍ସିଡେସନ ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଅକ୍ସିଡେସନ ହବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିଏ, ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ଇଏ କଣ କରେ, ହେଲ୍ପସ ଇନ ରିଡକ୍ସନ, ଇଏ ରିଡକ୍ସନ ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ, ହେଲା। ରିଡକ୍ସନ ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ଅକ୍ସିଡେସନ ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଏ କଣ କରେ, ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ର ନିଜର କଣ ହୁଏ, ଇଏ ନିଜେ ରିଡ୍ୟୁସ ହେଇଯାଏ, ସେଲ୍ଫ ରିଡକ୍ସନ ହୁଏ, ସରି, ये सेल्फ रिडक्शन हुए, निजे किंतु रिडक्शन हो जाए, जद्वारा ये ऑक्सीडेशन रे हेल्प करिवो बोलिकी। ये सेल्फ कोन करी, ये निजे ऑक्सीडेशन हुए, ये निजे ऑक्सीडेशन हुए के
ये रिड्यूसिंग एजेंट निजे ऑक्सीडेशन हुए। सेल्फ रिडक्शन माने ये कौन करिवो इलेक्ट्रॉन गेन करिवो, ये इलेक्ट्रॉन गेन करिवो, गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन करिवो इलेक्ट्रॉन गेन करे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करे, whereas ये कौन करे इलेक्ट्रॉन लॉस करे, लॉस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करे किए रिड्यूसिंग एजेंट। बुझी पारल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को पूरा भल भाव लिखि दियो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निजे इलेक्ट्रॉन गेन करे, रिड्यूसिंग एजेंट निजे इलेक्ट्रॉन लॉस करे, किंतु ये रिडक्शन रे हेल्प करिवो, कारण रिडक्शन रे हेल्प करिया गले निजको तो सैक्रिफाइस करिया पड़ियो ना, जेमिति जेमिति तम परिवार रे तमर भविष्य ପାଇଁ सैक्रिफाइस किए कर तम माँ माने। बेसिकाली तमे माने देखिथिबो बहुत परिवार रे माँ माने उच्च शिक्षिता थांती, किंतु सेमाने निज निज जॉब को भी छाड़ी दियंती, जदि कोठी छोट मोट जॉब करंती निज संतान ପାଇଁ ना नहीं, गोटे निज संतान भरण पोषण ପାଇଁ गोटे माँ निजर जॉब को भी छाड़ी दिए, कारण मो पिलार केमती भल भाव लालन पालन हबो, से केमती शिक्षा संस्कार पाइबो, से केमती भल पाठ पढ़िबो, से केमती गोटे भल मनीष हबो, सेई चिंतारे गोटे माँ जेतेबेले उच्च शिक्षिता माँ निजर हाई प्रोफाइल जॉब को भी छाड़ी दिए। बहुत गुटे एग्जांपल अछि, तमे एबे जदि रिसेंटली देखिबो तमे देखिथिबो ओडिसा रो दुई जण पिला, दुई जण जांला भाई पाइचंती आईआईटी, आई थिंक आईआईटी चेन्नई पाखरे को गोटे आईआईटी मोर मने पडुनी, दी जण भाई आईआईटी रे कोन पाइचंती बीटेक पाइथिले, किंतु सेमानकर जेई रैंक थिला जनकर 53 ଆଉ ଜଣଙ୍କର 109 ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। 53 ଯିଏ ତାକୁ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ମିଳିଥିଲା, ତଥାପି ସେ ବମ୍ବେ ଛାଡିକି ଆଇଆଇଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନା ଆଇଆଇଟି ୱାରାଙ୍ଗଲ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବର, ଆଇଆଇଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନା ୱାରାଙ୍ଗଲ ଆସିକି ଜଏନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ମୋ ଭାଇ ଜଏନ କରିବେ ବୋଲି। ତ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ବଡ ହାତ ଅଛି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର, କାରଣ ତାଙ୍କ ମା ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଜବ, ସେ ଜବ ଛାଡି ଦେଇକି ସେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି କଣ କଲେ, ଆସିକି କୋଟାରେ ରହିଲେ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାରେ ହେଲ୍ପ କଲେ। ତାଙ୍କ ବାବା ଆମ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ଏଇଠି ଯୋଉ କ୍ଲିନିକ, ଆମର ଯୋଉ ଏଇଠି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେଇଠି ସେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଇଭେନ ଡକ୍ଟର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର। ତ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି। ତ ଗୋଟେ ମା ସିଏ କଣ କରିଛି ନା ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜର ଜବ କୁ ବି ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିଦେଇକି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି କଣ କରିଛନ୍ତି, ପଢିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମୋ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ତ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଜଣକ ସାକ୍ରିଫାଇସ କଲେ, ଯେମିତି ସେମିତି ଏଇଠି ବି ସାକ୍ରିଫାଇସ କରନ୍ତି କିଏ, ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଆଉ ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ କଣ କରେ, ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, किंतु रिड्यूसिंग एजेंट सैक्रिफाइस करे, इलेक्ट्रॉन लॉस करे, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। रिड्यूसिंग एजेंट होची कहा गले तमरा मदर, तमरा माँ होची रिड्यूसिंग एजेंट, गोटे प्रकार तमरा इलेक्ट्रॉन को सी लॉस कर दिए, कारण लॉस कले ही से कौन हबो, जहाँ सहित से रिएक्ट करथिबो ताकू इलेक्ट्रॉन दे परिबो, ठीक अछि, ज्यादा रिडक्शन ही परिबो। हो जाओ देखिबा, तो आम देखुले जे रिड्यूसिंग एजेंट रो कौन द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट रो केमती कैलकुलेट करबा ना, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल। गोटे गोटे मॉलिक्यूल रे केतेटा इलेक्ट्रॉन एक्चुअली तुमरो पार्टिसिपेट कला ड्यूरिंग लॉस और गेन रे केतेटा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कला, এই ଜିନିଷଟା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ରିଆକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡେ। ତ ଆମେ ରିଆକ୍ସନ ମୁଁ ଏଠି ଆଭଏଡ କରିବାକୁ କହିବି, ରିଆକ୍ସନ ନ କରିକି ତମେ କିଛିଟା ପାର୍ଟକୁ ମନେ ରଖିଦିଅ, କିଛିଟା ପାର୍ଟକୁ ମନେ ରଖିଦିଅ, ସେତିକି ମନେ ରଖିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ମାସ୍ ଅଫ KMnO4 ଇନ୍ ଏସିଡିକ ମିଡିୟମ, ଇନ୍ ଏସିଡିକ ମିଡିୟମ। ସୋ KMnO4 ବା ପୋଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗନେଟ ଇନ୍ ଏସିଡିକ ମିଡିୟମ, ଏସିଡିକ ମିଡିୟମ ରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଇନଭଲଭ ହେଇଥାଏ, ପାଞ୍ଚଟା ମନେ ରଖ ଟିକେ। ଯଦି ଆଲକାଲାଇନ ମିଡିୟମ ଥାଏ ସିଏ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଥାଏ, whereas acidic ରେ ପାଞ୍ଚଟା, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି। KMnO4 ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ପଟାସିୟମ ର 39, ମାଙ୍ଗାନିଜ ର 55, ଅକ୍ସିଜେନ ଟା 1664। ସୋ ଡିଭାଇଡେड ବାଇ 5 କଲେ 31.6 ଗ୍ରାମ, 31.6 ଗ୍ରାମ ହେଲା।
तापर एठी तुम जदि देखिबो FeSO4 इन एसिडिक मीडियम FeSO4 इन एसिडिक मीडियम रे यार रोची 1 आयरन सल्फेट रो 1 रोची whereas बे अल्कालाइन मीडियम रे यार 2 अल्कालाइन बा न्यूट्रल मीडियम रे 2 रहइबो किंतु एसिडिक रे 1 रहइबो सो 152 डिवाइडेड बाय 1 152 ग्राम आसला तापरे नेक्स्ट K2Cr27 इन एसिडिक मीडियम रे K2Cr27 रो 6 हबो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो बाय 6 हैला जोटा कि 49 ग्राम आसला तो एई जिंसटा टिके कोन करियो पड़े हमको एई जिंसटा तमे जानिया कोले हमको रिएक्शन करियो पड़े रिएक्शन वर्कआउट करियो पड़े ताहले हमको एटे 6 मन जाना पड़े तो वर्तमान पई फॉर दिस केस आई एम गोइंग टू omit this part कि केमदी 6 आसिला ताको हमें डिस्कस न करिकी 6 बोली की मन रखिबा कारण तार रिएक्शन रहिछि रिएक्शन रे हमको रिएक्शन करिया को पड़े रिएक्शन रे कैलकुलेट करिया पड़े केतरा इलेक्ट्रॉन लॉस होइछि जोटा तमे बेटर आउ टिके बेटर जानि परिबो गोटे चैप्टर अछि रिडॉक्स रिएक्शन कहले रिडॉक्स चैप्टर रेडॉक्स चैप्टर रे याको मु डिटेल्स रे डिस्कस करियो कारण सेतोळ को तमे अभ्यास हे जेतिबो केमिकल रिएक्शन बैलेंस बहुत गुटे कांसेप्ट से तो अभ्यास हे जेतिबो तुमको एगुडा को नुआ लागोनी माने ए लागोनी सेठी हमें इक्विवेलेंट मास कथा डिटेल्स रे पूरा एक्सप्लेन करिवो जेतेबेले हमें सेही चैप्टर को पढिवो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एबे पई केवल हमें किछि पर्टिकुलर एग्जांपल मु नेछि आ सेही एग्जांपल गुडा कर बस तुमको मने रखियो पड़ो बट ए नंबर केमति आसिला हमको जानिया कहले हमको टिके माने पढ़िया को पड़िबो और देखिया पड़िबो हमर गोटे चैप्टर अछि से चैप्टर ना होछि तुमरा रेडॉक्स रिएक्शन जोड़ा हमें आगु को पढ़िबा इन फ्यूचर एठी यूट्यूब रे हम पढ़िबी ओके आशा करछि तुमको ए क्लास जी भलो लागि थिबो आ जहा जहा जो जो जगह रे मो क्वेश्चन पचारछि से क्वेश्चन को तुम माने कमेंट सेक्शन रे जणा तमरो जोठी डाउट होछि से गुडा डाउट को तुमे जणा आ जे कोनोसी मुहूर्त रे तमरो जदि आप को जॉइन करियर अछि हमर साथ कनेक्ट करियर अछि हमर तुम्हें कोर्स परचेस कर परिबो और कोर्स रे जॉइन कर परिबो थैंक यू